सत श्री अकाल जी, गुड ईवनिंग। अज 12 मई 2021 बुधवार वाले दिन असी करोना ते जिवें पहलां गल करदे हैं लुधियाना वासियों नाल। पहलां तो मैं सब तो पहलां एट द वेरी आउटसैट मैं सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा कि जो भी मेजर्स लत्ते गए ने उस 'च सानू लोकां ने, आम लोकां ने, व्यापारियां ने, मजदूरां ने और जिन्ने भी साडे सनती अदारे ने, इंडस्ट्रीलिस्टां ने, सारिਆਂ ने साडी उस 'च सपोर्ट कीती हैगी है। 100% लोग तो एक गल ते कदे एकमत हुंदे भी नहीं, पर बहुती जिहड़ी मेजोरिटी हैगी है उन्हां ने ये जिहड़े असीं स्टैप्स लत्ते ने इन्हां ते साडी जिहड़ी हैगी है सपोर्ट कीती है और तुहाडे बल दे नाल ही असीं अगे होर बेहतर सेवावां तुहानूं दे सकदे हां। मेरे को अज साझा करने लिए तुहाडे कोल ये है कि अज 1215 लोग पॉजिटिव आए ने। कल 1400 के करीब सी, उस तो पहले दिन 1400, एक दिन 1700 भी आए सी। और ये कोई बहुत ही अच्छी गल नहीं है। इस वेले भी 2300 लोग ऐसे ने जिहड़े कि कोविड नाल पीड़ित L2 या L3 बैड जिहड़े हैगे ने प्राइवेट ते सरकारी हस्पतालों च भरे पे ने। साडा जिहड़ा सिविल हस्पताल है उहदे च भी 150 की कैपेसिटी दे अगेंस्ट 164 मरीज़ अज दाखिल ने। वर्धमान हॉस्पिटल भी दाखिल ने। इस तरह जवद्दी हॉस्पिटल असी चालू किया है, मैरिटोरीअस सारी थां ते जिहड़े हैगे मरीज़ दाखिल ने। अज जिहड़ा बड़ी अफसोस की गल है कि 28 लोगों की मौत हुई है कोविड दे नाल। कल 30 लोगों की और उस तो पहले दिन 30। ये जिहड़ियां संख्यावां ने ये मैं कोई तुहानूं डराउण लई नहीं दसना चाहता, बट सच्चाई जिवें बार बार पहला कहंदा रहा, कई लोगों ने मैनूं कहा कि भी तुसीं इस तरह की क्यों पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हो। पोर्ट्रे करना ना करना मेरे हत्थ नहीं है। जिहड़ा कैमरा जिद्दां हुंदा उहने सही तस्वीर जे दिखावे तां ही उहनूं सही मन्निया जांदा है। उवें जिक्र ही क्योंकि पूरे ज़िले की तस्वीर मेरे कोल आउंदी है और रूबरू होने का फायदा भी तां है जे मैं सच जिहड़ा हैगा पूरा तुहाडे ते ही नशर करां। पिछले हफ्ते के दौरान 5 तरीक तो लैके 12 के 7 दिन हो गए, 168 लोगों की मौत हो चुकी है। एवरेज 24 बनती है और ये 24 बंदे बहुत होंगे ने या 28 बहुत होंगे ने, 30 बहुत होंगे ने। 30 बंदे नहीं, 30 परिवार ने। मतलब तुसीं इमैजिन करो कि पिछले साल जब तो ये बीमारी शुरू हुई है उदों तो लैके 1638 मौतां हो चुकियां ने। पंजाब ने बड़े काले दौर देखे ने। मैं भी उदों छोटा स्कूल च पढ़दा हुंदा सी, पर इन्नियां मौतां तो उदों भी कदे एक दिन च शायद ही किते विरले टावियां ही हुंदियां सी। और जदों इस तरह का किते माहौल हो जाना पूरे शहर च जिवें चुपचां हो जाती सी। पर हुण एडा वड्डा कहर वापर रहा, उहदे बावजूद मतलब कितों कितों जदों नुक्स निकलदा है भी इदां नहीं उदां, उत्थे नहीं उत्थे, फिर भी इन्नी भीड़ च जदों लोग आउंदे मैनूं कई वारी हैरानी भी हुंदी है कि भी इन्ना कहर वापरन के बावजूद भी कोई चिंता या फिक्र ना होना या इस तरह की भीड़ लगाना थोड़ी जी चिंता पैदा करता। मेजोरिटी इस तरह नहीं कर रही, बट कुछ क लोग कर रहे हैं। बहुते लोगों के जिहड़े इस हफ्ते मैनूं सवाल रहे है कि जी तुसीं 12 बजे टाइम क्यों किया। जे मैं चलो मन भी लीए जे 12 नहीं तो 2 करदा, जिहड़ी भीड़ 12 बजे हो रही है उन्हें 2 बजे होना सी। चलो जे मैं 2 नहीं तो 3 करदा फिर 3 बजे हो जाना सी। फिर कई लोग ये कहते हैं, कहते जी कुछ जिलों के होया भी सवेरे 4 बजे 4 घंटे जिहड़े हैगे है मतलब दुੱਧ चाह दीयां दुकानां खोलतियां, बाकी 4 घंटे मनियारी दीयां दुकानां खोलतियां। चलो वैसे तो चलो एडमिनिस्ट्रेशन का काम एडमिनिस्ट्रेशन ते छड्डना चाहिए। असी पहला सारे व्यापारियों नाल सलाह करके कोई ना कोई एक कॉमन फैसला करने की कोशिश की भी किद्दां असी इस तरह की चीज़ करिए जिहड़ी वध तो वध लोकां नूं उहदा असी लाभ पहुँचाइए, घट तो घट नुकसान होवे। हुण की आपां एक छोटे शहर नूं या छोटी मंडी नूं लुधियाणे वर्गे शहर नाल मिला सकते हैं। मतलब जिहड़ा 25-30 लाख लोगों का शहर होए जिथे लखां दुकानां होण, तुसीं आप सियाणे हो यार, कौन इस गल दा ध्यान मतलब किस तरह ये किया जा सकदा भी सवेरे दुੱਧ वालियां ही खुल्लणगियां या जदों खुल्लणगियां तो उदों मनियारी वालियां नहीं खुल्लणगियां। मतलब इस तरह करके असी आइडियल सिचुएशन ये है, पहला भी मैं कहा आदर्श सिचुएशन ये है कि शहर 24 घंटे चले, 7 दिन चले। एक मजबूरी का सौदा हैगा भी असी लोगों की इंटरैक्शन किवें घटाइए। कई लोग कहते हैं जी 12 बजे करोना नहीं हुंदा। करोना तो सारी 8 पैर हैगा, करोना 24 घंटे हैगा। आइडियल सिचुएशन ये है कि असी सारा कुछ ही बिल्कुल बंद कर दईए। फिर तुहाडे घरां 'च दुੱਧ कित्थों आऊगा, चाह कित्थों आऊ, पत्ती कित्थों आऊ, जिहड़े रोज़ दी रोज़ खांदे कमांदे ने उन्हां दा काम किवें चलू।
ਕਰੋਨਾ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਉਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਛੀ ਇਹ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਨਾਮ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਆਈ ਸੀ, ਆਈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਸਪੇਨ 'ਚ ਗਏ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਗ ਫੈਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਬਚਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲੂ ਜਦੋਂ ਫੈਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਜਾਂ ਤਲਾਅ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਟੱਬਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੰਨ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਚੂਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 47 ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਆਪਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪੈਲੀ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਦੇ ਘਰ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 14-15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। 5-7 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਲਓ। 10-15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ 9 ਤੋਂ 6 ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਪੜੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 9 ਤੋਂ 6 ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਓ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਓਗੇ? ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੂਣ, ਤੇਲ, ਮਿਰਚਾਂ, ਆਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦੁੱਧ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, 7 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, 8 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤਫਰੀਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 12 ਕੀਤਾ। 5 ਤੋਂ 12 ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੌਰ ਲੰਘਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕੇਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਗ ਤੋਂ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬਣਨਾ। 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜਾਬਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 32-33 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 5 ਮਿੰਟ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਥਾਵਾਂ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਿਸਟਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਓਮੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਬੋਟਸ ਨਹੀਂ। 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਜੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਭੀੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਸ ਦਿਨ ਭੀੜ ਹੋਈ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਟੈਗਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੇਟ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਡੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰੇਟ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ 200 ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਸੇਬ ਹੈ ਆਪਣਾ 150 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਕਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਰ.ਕੇ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਲਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੀਸੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ 1 ਜਾਂ 2 ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਊਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ।
मुकेश लोचन साहब कहते हैं बाज़ार 9 तो 6 खोलो। लोचन साहब थोड़ी बिल्कुल अच्छी सजेशन है। जिस दिन ही ये कोविड ख़त्म हो गया 9 तो 6 नहीं 24 घंटे ही खोल देवांगे, पर प्लीज़ वेट करो भी ये थोड़ा घटे। ऑड ईवन का फार्मूला भी ये कहते लागू कर सकते हैं। ऑड ईवन बिल्कुल ठीक है, पर पहले नूं ऑड मन्नीए दूजे नूं मन्नीए, ये लागू करन च इहनूं थोड़ी दिक्कत सी, तां इहनूं छड्डिया सी गल। बाकी ये कहते भी इंडस्ट्री भी बंद कर दिओ, होर कर दिओ। देखो गल ये है भी जिहड़ी इंडस्ट्री है वो जिहड़े मजदूर ने अंदर बेचारे 8-10 घंटे लिए ताड़े रहिंदे ने, वो जिहड़ी इंडस्ट्री हैगी है, जिहड़ा असी 7-8 घंटे बाज़ार खोलते हैं, वो बाज़ार नूं खुल्लण दे लई भी 24 घंटे जे इंडस्ट्री चलदी है तां वो चीज़ां बाज़ार च आंदियां ने। जिहड़े इंजैक्शन तुहाडे लगदे ने वो फैक्ट्रियां दिन रात चलणियां चाहीदियां ने। जे इंजैक्शन बनन लई ट्रक चाहिए ने, ट्रक चलण लई पेच चाहिए ने, टायर चाहिए ने, और जिहड़ियां तुहाडे मास्क लगदी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ इंजैक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ इंजैक्शन लगते हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ डिस्टिल्ड वाटर, मतलब हर चीज़ एक दूजे ਨਾਲ जुड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पिछले लॉकडाउन तो असी सियाणे होए हैं, समझे हैं इस गल नूं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नूं बंद करन नाल ना पूर्ण योग घाटा हुंदा है। और उत्थे जिहड़े बंदे ने उन्हां दा एक बहुत लिमिटेड अंदर जिहड़े 150,000 500 जिहड़े बंदे काम करते हैं उन्हां दे नाल इंटरैक्शन हुंदी है। और दूजी इंडस्ट्री ने एक चंगी गल ये कीती है कि साडी पहली काल ते बहुती इंडस्ट्री ने 80-90% आपदे वर्करां नूं वैक्सीनेशन करा ली। उदों असीं व्यापारी वीरां नूं भी, मैनूं याद है, पुलिस लाइन दे विच बुला के सारे रेस्टोरेंट वालियां नूं, सारे होटल वालियां नूं खुली ऑफर दित्ती सी कि भी वैक्सीनेशन लवाओ। और उदों तो मैं ये भी कहा सी भी 45 तो थल्ले भी ला देंगे, इन्नी रोक टोक थोड़ी घट सी, सप्लाई ज़्यादा सी, डिमांड घट सी। उदों इन्ना थोड़ा हुंगारा उन्ना नहीं आया मार्केटां वल्लों। सो ये इस गल करके असी जिहड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उन्होंने बंद नहीं किया। अच्छा, बलजीत सिंह जी कहते हैं मेजर हॉस्पिटल्स आर डिनाइंग बेड टू लेवल 2 पेशेंट्स इन लुधियाना और उपर साइड ते वेकेंट हुंदा। देखो बलजीत जी गल ये है, ਆਪਾਂ सिस्टम 'ਚ नुक्स जिन्ने मर्जी ਕੱਢ ਲਈਏ। पहली गल तो मैं फ्रैंकली ये गल ਮੰਨਦਾ कि भी बीमार बंदे ज़्यादा ने, बैड थोड़े ने। ਇੱਥੇ भी तवाजन नहीं हैगा, बंदे ਨੂੰ थोड़ी कोशिश करनी पैंदी है। पर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ कंट्रोल रूम ਤੇ फ़ोन करदा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ। पर मैं ओपनली ये कहना भी जे कोई बंदा एमरजेंसी 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਉਖੜ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਵੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਵਰਧਮਾਨ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਜਵੱਦੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਿਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੱਸੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਟਰਾਈਜ ਏਰੀਏ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। परमात्मा ना करे वो दिन आवे, तुसी मैनू एक भी केस गणाओ कि हस्पताल के बाहर वेटिंग एरिए किसी की डैथ हुई हो, तो यह मतलब दाखला तो मिल ही रहा है। सो वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट। साडा सिस्टम आइडियल नहीं हैगा, पर देश की जो राजधानी है उस तो तगड़े असी नहीं हैगे, जिथे सारिया मिनिस्ट्रियाँ, सारे MPs, पूरी पार्लीमेंट, सारे लोग बैठे है। एम्स वर्गे वड्डे वड्डे रिसर्च हॉस्पिटल हैगे ने, उत्थे जो ऑक्सीजन की हालत है, जो बैडां की हालत है, कोई थोड़े तो लुकी छिपी नहीं हैगी। मैं पिछली बार भी ये गल कही सी, एट द कॉस्ट ऑफ रेपीटिशन कह रहे हैं भी जो साडा वित्त है, जिन्ने साडे साधन हैगे आ, उस तो वध के असी सुविधावां दे रहे हैं। असी कोई इहदा तमगा लैण या आपदी कोई शाबाशी करने वाली गल नहीं है। बट साडे जिहड़े डॉक्टर ने, अज तो वर्ल्ड नर्सिस डे भी है, आपां कदे थापड़ा देना भी सीखीए। साडे शहर के डॉक्टरां ने मूँह नहीं मोड़िया, साडे हस्पतालों ने मूँह नहीं मोड़िया, उन्हां दे बूहे खुले ने, सारिਆਂ ਨੂੰ बैड मिल रहे हैं। हाँ, इन्नी पोजीशन नहीं भी वो आवाज़ां मार मार के बुलाउण, बंदे नूं थोड़ा एफर्ट करना पैंदा। साडे कंट्रोल रूम ते करो, सिविल हस्पताल च आओ, असीं आपदे आप तुहानूं जिथे बैड अवेलेबल होऊगा उत्थे तुहानूं भेजांगे। अवनीत सिंह जी कहंदे आ भी कोविड लई बड़ा वधिया काम हो रहा, धन्नवाद जी, तुसीं इस गल दी तारीफ कीती है। बट ये कहंदे भी रेस्टोरेंटां नूं डिलीवर करन दी आग्या दिओ जी। होर सिटीज़ दे विच डिलीवर 9 बजे हो रहा। एक अंग्रेज़ी की कहावत है अवनीत जी। पहली गल तो तुसीं साडी तारीफ की, तुहाडा धन्नवाद। दो तुहाडे सवाल ने, एक तो यह भी दूजे शहरों च क्यों अलाउ हो रहा, लुधियाने च क्यों नहीं हो रहा। अंग्रेज़ी की कहावत है कि डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजिस। हर शहर की होर कहानी है। जिहड़ा जलंधर है
ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ NRI ਇਫੈਕਟ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 8 ਦੇ ਡੈਥਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੀਕ ਲੰਘ ਗਈ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਪਲਸ ਐਂਡ ਔਰੇਂਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। 30 ਮੌਤਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। 30 ਘਰਾਂ 'ਚ 70 ਵਿਛ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ 168 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਟਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਯਾਰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਆਈਡੀਅਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਊਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਫੈਲੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਉੱਥੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 400, 500, 600 ਬੰਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜਮਾਂਹ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌਪਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਜੇ 10 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਚਲਰਸ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਈਡੀਅਲ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਲੋਕ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਵੀ ਝੋਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਆ ਪੀਜ਼ੇ ਪੂਜ਼ੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਉਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿਓ 100 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ। 100 ਕਰੋੜ ਦੇ 2-2 ਡੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ 11 ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 17 ਕਿ 18 ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਅਸੀਂ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਰਸ, ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਈਡੀਆ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਚਲੀ ਬਣਾਣੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਰਸਿਸ ਡੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਰਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਵਰਗੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੇ ਗਈ 2-2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ,
ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਆਏ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ, ਮੈਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ MCs ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ ਲਵਾ ਲਓ ਲਵਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਵਨੀਤ ਜਗੋਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟੋਟਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਲਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 100% ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਦਿਸ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਏ ਟੋਟਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਭੀੜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਮੰਗੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾ ਕਰੋ, 144 ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਸਰੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਵਪਾਰ ਸਭ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਭੀੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਮੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, 1500-1600 ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਾਮਨ ਬੈਸਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ, ਹੋਰ ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿਲਾਈ, ਬੋਕਾਰੋ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਔਨ ਏਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਣਾਵਾਂ? ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ।
ਸਿਲੰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਆ PR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, CSR ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰੀ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ 52 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸੀ ਜਾਣ 52 ਸੀਟਰ ਬੱਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ।